امریکہ نے نیٹو سے گرین لینڈ مانگ لیا۔ گرین لینڈ پر نیٹو کے پاس دو آپشن ہیں، ہاں یا نہ۔ گرین لینڈ دینے کے لیے ہاں کریں گے تو خوشی ہوگی، نہ کریں گے تو ہمیں یاد رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یورپ کو پیغام۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوری مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ برف کا ٹکڑا ہے، زیادہ نہیں مانگ رہا۔ ہم نے نیٹو ممالک کی حفاظت کی مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ لیز پر نہیں، امریکہ گرین لینڈ کی پوری ملکیت چاہتا ہے۔ اپنی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانے کا ذکر، کہا کہ پاک بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں۔ روسی اور یوکرینی صدور بھی جنگ بندی چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہ نیٹو کے ساتھ ملاقات۔ گرین لینڈ اور آرکٹک خطے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کہا سربراہ نیٹو کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ گرین لینڈ کے حوالے سے معاہدے کا بنیادی خاکہ تیار کر لیا۔ معاہدہ مکمل ہوا تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ سمجھوتے کی بنیاد پر 1 فروری سے نافذ ہونے والے ٹیرف عائد نہیں کر رہا۔ ترجمان نیٹو نے کہا کہ ڈنمارک اور امریکہ مل کر روس اور چین کو گرین لینڈ میں اثر و رسوخ سے روکیں گے۔ ٹرمپ کے فریم ورک پر نیٹو اتحادیوں کی بات چیت آرکٹک سیکیورٹی پر مرکوز ہوگی۔ آرکٹک خطے کے ساتھ نیٹو اتحادی اجتماعی سیکیورٹی میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ ڈنمارک کا امریکی صدر کے تجارتی جنگ ختم کرنے سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ ڈینش وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امریکہ کو لاحق خدشات کا ازالہ کرنا چاہیں گے۔ معاملہ ایسے ختم ہو جس سے گرین لینڈ کے لوگوں کا احترام ہو۔ ٹرمپ کے گرین لینڈ لینے کے بیان پر یورپ کا سخت رد عمل۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ تعطل کا شکار۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی منظوری روک دی۔ یورپی پارلیمنٹ کی تجارتی کمیٹی نے ووٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی۔ برطانیہ کا بھی گرین لینڈ معاملے پر امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار۔ پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ ٹیرف کی دھمکی پر بھی برطانیہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر کا بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے موقف سے اتفاق۔ ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ٹرمپ کی آمد پر احتجاجی پیغام سامنے آ گیا۔ امریکی صدر کے لیے بڑے حروف میں برف پر ٹرمپ گو ہوم لکھا ہوا تھا۔ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا جواب مناسب وقت پر دیں گے۔ روسی صدر کا شمولیت کی دعوت پر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ پیوٹن نے کہا غزہ بورڈ آف پیس کے لیے امریکہ میں منجمد روسی اثاثوں میں سے $1 ارب دے سکتے ہیں۔ منجمد دیگر روسی اثاثے یوکرین کی تعمیر نو کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ یوکرین کے بحران کو حل کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے، ہمیشہ بین الاقوامی استحکام کو تقویت دینے کی کوشش کی حمایت کی۔ گرین لینڈ ہمارا مسئلہ نہیں، یورپ خود اس سے نمٹ لے گا۔ ڈنمارک نے ہمیشہ گرین لینڈ کے ساتھ کالونی کا سلوک کیا۔ لاہور میں پالتو شیرنی کے حملے کا ایک اور واقعہ۔ بیکھیوال پنڈ میں شیرنی کے حملے سے 8 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ بچی کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بیکھیوال پنڈ میں شہری نے گھر پر شیرنی پال رکھی تھی۔ پنجہ لگنے سے بچی کی گردن پر زخم آئے۔ پولیس نے شیرنی کے مالکان کو گرفتار کر لیا۔ شیرنی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ غزہ امن بورڈ کے اعلان پر اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں تیزی۔ صہیونی فوج کی ہیلی کاپٹر سے وسطی غزہ کے شہر دیر البلح میں فلسطینیوں پر فائرنگ۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 483 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب فلسطینی علاقے میں عمارت منہدم کر دی۔ یوکرین کا روس پر ڈرون حملہ، 13 افراد زخمی۔ روسی جنوبی علاقے نوایا اڈیگا میں حملے سے رہائشی عمارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ برطانوی شہزادے ہیری نے ڈیلی میل کے پبلشر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈیلی میل کے پبلشر کے خلاف پرائیویسی کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ برطانوی پبلشر نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔
पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया शामिल 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर किरदार अदा करेगा। अमन बोर्ड गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नो के लिए काम करेगा। एलामिया में फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत और रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा, पाकिस्तान का ख़िते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान गजा में देरपा अमन के लिए मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बोर्ड से गजा के लिए अमली इक़दाम मुमकिन होंगे। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की राह हमवार होगी। अमेरिका ने नेटो से ग्रीनलैंड मांग लिया। ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो हमें याद रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप को पैगाम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौरी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड बर्फ़ का टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं मांग रहा। हमने नेटो ममालिक की हिफाजत की मगर हमें कुछ नहीं मिला। लीज पर नहीं, अमेरिका ग्रीनलैंड की पूरी मिल्कियत चाहता है। अपनी कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का जिक्र। कहा कि पाक भारत समेत दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। रूसी और यूक्रेनी सदूर भी जंग बंदी चाहते हैं। ट्रंप के ग्रीनलैंड लेने के बयान पर यूरोप का सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुआहदात तअत्तुल का शिकार। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदों की मंजूरी रोक दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की तजारती कमेटी ने वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बढ़ती हुई धमकियों के रद्द-ए-अमल में मुआहदे की तौसीक के लिए वोटिंग मुंजमद करने का फैसला किया। बरतानिया का ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका के सामने झुकने से इनकार। लंदन में पार्लियामेंट से ज़रा ख्याल करते हुए बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के हवाले से ट्रंप के सामने नहीं झुकूंगा। टैरिफ की धमकी पर भी बरतानिया अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। बरतानवी अपोजिशन लीडर का भी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़। उधर स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवॉस में ट्रंप की आमद पर एहतजाजी पैगाम सामने आ गया। अमेरिकी सदर के लिए बर्फ़ पर बड़े हुरूफ में ट्रंप गो होम लिखा हुआ था। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया ना करने का इख्तियार मिल गया। अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना के असासे ज़ाहिर करने को स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत करने की तजवीज़। तरमीम के मुताबिक जान या सिक्योरिटी ख़तरे पर किसी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जाएंगे। मंजूर शुदा तरमीम के तहत असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। असासों और वाजिबात के मुकम्मल और दुरुस्त तफसील इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम करार। अपीलों और कानूनी तशरीह के इख्तियार विफाकी आइनी अदालत के सुपुर्द। PTI ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप इन मामलात को आइनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। मरीम नवाज का पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनाने का ऐलान। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि झंग के DHQ में अब कार्डियोलॉजी की सहूलत मौजूद है। अब हम टेली मेडिसिन भी शुरू करने जा रहे हैं। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि हर जिले में दिल का अस्पताल हो।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, 13 अफराद जख्मी। रूसी जनूबी इलाके नोविया अडीगिया में हमले से रिहायशी इमारत और गाड़ियों में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बरतानवी शहजादे हैरी ने डेली मेल के पब्लिशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। डेली मेल के पब्लिशर के खिलाफ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। बरतानवी पब्लिशर ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी वकील टिकटॉक हेडक्वार्टर्स में अहम ओहदे पर तैनात। जुनैरा तारिक को टिकटॉक में ऑपरेशंस लीडर मोबिलिटी का ओहदा दिया गया। जुनैरा टिकटॉक की टैलेंट मोबिलिटी और इमिग्रेशन हिकमत अमली की जिम्मेदार होंगी।